وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. کہا آرمی چیف نے پیشہ ورانہ مہارت سے مقام حاصل کیا. مارکہ حق کی شاندار فتح کے بعد فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ان کا حق ہے. جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج نئی بلندیوں تک جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کے اجلاس کا تیسرا سیشن. ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ. 17 اضلاع میں بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس کی منظوری. تمام بڑے شہروں کو الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کا اعلان. عید الاضحیٰ پر SOPs کے مطابق مویشی منڈیاں لگانے کی ہدایت. میاں والی اور بھکر کے مکینوں کے لیے اچھی خبر. سی پیک لنک روڈ کے لیے 1.5 ارب روپے جاری. ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کہتے ہیں روڈ کا تعمیراتی کام 30 جون تک مکمل ہو جائے گا. اچھا سر، اس میں 1.4 ارب کی یہ اسکیم تھی اور 2022 میں یہ اپروو ہوئی تھی. ابھی اس سال اس کو فل فنڈ کیا گیا ہے اور بڑا تیزی سے کام جاری ہے. اس میں 4 بڑے برج تھے، جس میں چشمہ جہرم لنک کینال کے اوپر برج تھا اور بڑی نہریں تھیں ان کے اوپر. ان میں سے 2 برج تو بالکل کمپلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. ایک برج جو ہے اس کی وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہے، پائلنگ ہو چکی ہے اس کی، اور گارڈر کی جو ہے وہ لانچنگ جاری ہے. چیئرمین PCB کی کاوشیں رنگ لے آئیں. بنگلہ دیش پاکستان میں سیریز کھیلنے کے لیے رضامند. پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز ہوں گے. چیئرمین PCB اور BCB میں ملاقات کے دوران فیصلہ. تینوں میچز لاہور میں ہوں گے. جنوبی پنجاب میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا. میاں والی میں درجہ حرارت 46، ملتان اور بہاولپور کا پارہ 44 ریکارڈ. رحیم یار خان میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار. ہیٹ ویو کی موجودہ لہر 24 مئی تک جاری رہنے کی پیش گوئی. شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی ہدایت. سخت گرمی میں پانی ہی راحت کا ذریعہ. ضلع کچہری ملتان میں پینے کا پانی نایاب. سائلین پیاس بجھانے کے لیے پانی خریدنے پر مجبور. جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ملک عدنان احمد کا انتظامیہ سے سائے کا انتظام اور نئے کولرز لگانے کا مطالبہ. گرمی میں نوابوں کے شہر کو سرسبز رکھنا چیلنج بن گیا. روزانہ کی بنیاد پر 30,000 گیلن پانی کی کھپت بڑھ گئی. PHA بہاولپور کو روزانہ 60,000 گیلن پانی کی ضرورت. 9 ایکڑ پر محیط گرین بیلٹس کو سیراب کرنے کے لیے ٹینکرز کی تعداد کم پڑ گئی. گرمی میں لیمو پانی جیب پر بھاری. ملتان میں دیسی لیمو چکن سے بھی مہنگا. منڈی میں 500 روپے والا لیمو مارکیٹ میں 1000 روپے کلو فروخت. دکانداروں کے مطابق طلب میں اضافے پر مافیا نے ریٹ بڑھایا. علی پور کے شہری دوہری اذیت میں مبتلا. شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ. بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا. کاروبار زندگی بری طرح متاثر. شہری کہتے ہیں گھروں اور مساجد میں پانی تک ختم ہو جاتا ہے. لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. مہنگائی نے شہریوں سے ایئر کولر خریدنے کا حق بھی چھین لیا. میاں والی میں قیمتیں 2 سے 4 ہزار روپے تک بڑھ گئیں. دکانداروں کے مطابق 26 سے 49 ہزار روپے تک ایئر کولرز دستیاب ہیں. بہاولپوریوں کے لیے شدید گرمی میں میٹھا شربت پینا مشکل ہو گیا. چینی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ. 185 روپے کلو فروخت. شہریوں کا چینی سستی کرنے کا مطالبہ. گرمی کی چھٹیاں 28 مئی سے 14 اگست تک ہوں گی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا. جنوبی پنجاب کے آفٹرنون اسکول میں تعطیلات 21 مئی سے 14 اگست تک ہوں گی. سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کی جانب سے CEOs کو ہدایات جاری. ملتان اور بہاولپور تعلیمی بورڈز کے زیر اہتمام فرسٹ ایئر کے پیپرز کا آغاز. ڈویژن میں 220 امتحانی مراکز قائم.
सी सी टी वी कैमरों से निगरानी, इम्तिहानी मराकज के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज, गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला बंद। दूसरी तरफ बच्चों के साथ आने वाले वालिदैन गर्मी से परेशान, इम्तिहानी मराकज के बाहर वालिदैन के लिए पानी का इंतजाम, ना बैठने की जगह। तीन दिन से बंद दहली गेट की मेन लाइन के आफ्टर शॉक्स, मरकजी इमाम बारगाह हुसैन आबाद के सामने 20 फीट चौड़ा और 19 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया टस से मस न हुई। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। गंदम तो फरोख्त नहीं हुई, अगली फसल कैसे काश्त करें? मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के किसानों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं 2100 रुपए मन गंदम से लागत भी पूरी नहीं होती, जमीन खाली छोड़ने पर मजबूर हैं। गर्मी के बायस अगेती कपास भी मुतासिर। मुल्तान से सीनियर कॉटन रिसर्चर डॉक्टर हमाद हुसैन कहते हैं हफ्ते में 2 मरतबा फसल को शाम के वक्त पानी लगाया जाए। खाद के मतवाजन इस्तेमाल से कपास को गर्मी से महफूज रखा जा सकता है। चवारा के चने बेमिसाल, सहराई इलाके में 3 अक़साम के चने काश्त किए जाते हैं। हल और डस्क चलाकर जमीन को नरम किया जाता है। रवां साल खुश्क साली के बायस चने की फसल शदीद मुतासिर हुई। लोधरा ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक, शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। सीपैक से मुंसलिक रोड्स पर गाड़ियों की चेकिंग, फाटकों पर भी ट्रैफिक को लाइन अप किया जा रहा है। ट्रेन के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर इंतजारगाह की तज़यीन व आराइश, एयर कंडीशन लगाया जाएगा। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट अयूब मुगल के मुताबिक सहूलियात से मुज़य्यन इंतजारगाह बनाई जाएगी। विहाड़ी के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर नई इमारत में मुंतकिल। डायरेक्टर जनरल मुल्तान रीजन सैयद मोहम्मद तनवीर अब्बास ने मरकज का इफ्तिताह किया। शहरियों के लिए शनाख्ती दस्तावेजात का हुसूल आसान हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के तकर्रुर और तबादले, डेप्यूटी डायरेक्टर ताहिर सईद मुल्तान से लोधरा तैनात। डेप्यूटी डायरेक्टर मुबश्शिर अब्बास का लोधरा से खानेवाल, डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद उमैर हनीफ का खानेवाल से मुल्तान तबादला। नोटिफिकेशन जारी। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से लाइसेंस का इजरा, डीएसपी मोहम्मद कमर की रोही से गुफ्तगू, कहा सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उम्मीदवारों के ड्राइविंग टेस्ट जारी हैं। ठंडे पानी, पंखे और सायादार जगह के इंतजामात मुकम्मल। डीपीएस डीजी खान में तकरीब तक़सीम अवार्ड, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सैयद नवीद आलम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तक़सीम। पाक फौज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। बीजेडयू में तीसरी 2 रोजा बैनुल अक़वामी मीडिया कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 100 स्कॉलर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के लिए जदीद चैलेंजेस को उजागर करना है। पिंस स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिला लोधरा का जदीद तरीन तालीमी इदारा। जिला लोधरा की तारीख में पहली बार मुल्तान बोर्ड से पहली पोजीशन हासिल कर ली। इदारे से फारिगुल तहसील 450 तलबा और तालबात मुल्क की खिदमत में मसरूफ। चेयरमैन राना काशिफ लतीफ का कहना है कि हमारा विजन रिवायती तरीका तालीम से हटकर है। और सकाफत से जुड़े रहना जिंदा कौमों की रिवायत। घंटाघर मुल्तान में वर्ल्ड सिटी के ज़ेरे एहतमाम सकाफती नुमाइश, ब्लू पॉटरी, कैमल स्किन लैंप और सकाफती दुपट्टे नुमाइश का हिस्सा। सकाफती रंग नुमाया, शहरियों की तरफ से भरपूर पज़िराई।